வானொலி மாலை நேர நித்திய வெளிச்ச பல்சுவைக்கான நேரடி ஒளிபரப்பிலே நாங்கள் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையுள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இன்றைய நாளிலும் 1ஆம் தேதியில் 6ஆம் மாதத்தின் 1ஆம் தேதியிலும் தேவன் தாமே கூட இருந்து ஒரு புதிய நாளை புதிய மாதத்தை காண தந்திருக்கிறார். கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக. சுகபல ஜீவனோடு கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய கர்த்தர் வழிநடத்தி தருகிறார். நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் அவருடைய சுத்த கிருபை. அந்த கிருபையின்படி நாங்கள் இந்த மாலை வேளையிலே இந்த நித்திய வெளிச்ச பல்சுவ நேரத்திலே நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம். இப்பொழுதும் எங்களோடு சகோதரி ரஞ்சினி அலங்காரமணி இணைந்திருக்கிறார்கள். தொகுப்பாளினியாக இணைந்திருக்கிறார்கள் வழிநடத்த. சிஸ்டர் ரஞ்சினி, பிரைஸ் தி லார்ட். சிஸ்டர் ரஞ்சினி, பிரைஸ் தி லார்ட் சிஸ்டர் ரீட்டா. பிரைஸ் தி லார்ட். உங்களோட குரலை கேட்க நன்றாக இருக்கிறது. பிரைஸ் தி லார்ட் சிஸ்டர், பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். இணைந்திருக்கிறவங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நல்ல நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்தி கொண்டு உங்களோட கரத்திலே கொடுக்கிறேன். நீங்கள் வழி நடத்துங்கள். சகோதரன் மகேந்திரன் ஐயா வரும் வரையும் வழி நடத்துங்கள். சிஸ்டர் கிரேஸும் இணைந்திருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து வழி நடத்துங்கள். தேவன் தாமே உங்களுக்கு வழி நடத்த உதவி செய்வாராக. God bless you sister. God bless you. God bless you too. Amen. Amen. Yes, Lord. Even before I start the Nitya Belisham program that is deriving from Toronto, Canada, from Monday to Friday. But on Tuesdays, we have Vartha in Belisham hosted by Brother Mahendran. I'm your host today. My name is Ranjini Alangaramani. And I would like to, first of all, begin with prayer. And then we will go into introducing the program to you all. At this time, we will agree together in oneness and in unity from the nations of the world that are gathering in Jesus' name. And let us pray. Father, we thank you, Lord, even as we gather together, Lord Jesus, from 220 nations, Lord, at this very moment, oh God, in the name of Jesus, as we have brought forth much favor, Lord Jesus, on behalf of this wonderful ministry that is going on, Lord, from Sangamam Radio Gospel, the program that is now deriving, Lord, all the way from Toronto, Canada, Lord. And Lord, even as I'm hosting from Vancouver, British Columbia, and Brother Mahendran all the way from also alongside, Lord, in the Tamil program as well from Victoria, British Columbia. So we thank you, Lord, for being with the networks, and also Sister Rita has been coming and introducing also this program this evening, which would be the wife of Brother Leslie, who has been the person who is responsible for having the burden of the Lord to come and start this wonderful ministry almost 25 years ago, but 10 years has been into this very program with the Destiny Network of the Sangamam Gospel Radio. So we thank you, Lord, for this wonderful way in which you have put a team together, all those that come and serve you, Lord, in a beautiful way from morning till evening. And Lord, we thank you for the hearers as well, Father, as they have all joined, Lord, together for a wonderful blessing of this evening's program that is now being, Lord Jesus, broadcasting, Father, with your guidance of the power of the Holy Spirit alone, as many that are, Lord, lined up to come and worship you and praise you, bringing forth all adoration and praises to you, Lord, lifting your name up high, that you will draw all men unto yourself, and all the workers that are also lined up to come and bring forth the word, Lord. And I thank you for all of them as your anointing rests upon them, Lord, and complete and fulfill that which is yours, Lord, as you touch many lives and bring them and make a difference upon them, Lord Jesus, to come into the very knowledge of the Lord Jesus Christ upon their own lives, and bring them into the knowledge of salvation, I pray, in Jesus' name. Right now, at this very moment, I would like to go into the program and introduce it to you. Before that, I would like to ask Brother Mahendran, if he's here, if he could do it in Tamil, and then I would introduce it to you in English. Brother Mahendran, nikkarீர்களா? I would continue to introduce the program in English. First of all, I would have Sister Grace, who would come and worship the Lord with singing and praise and thanksgiving to the Lord, and also share the word in the Tamil language today. And we would invite her first. And following that,
after she shares with the word, if the Lord has instilled upon her. Today, we would have Sister Dolly, who would come and pray for the workers. And following that, I would pray for the listeners. And also in between, there is a sister who would come all the way from Edmonton, Alberta today. Her name is Sister Rani Hepsi, who would come and also do a short worship and praise and thanksgiving. And following that, we will go into the first message. As I would be hosting and also giving the English message today. And the first message from Sister Ranjini Alangaramani. And following that, we would have Pastor Jnana Prahasam, Sister Arundhati, who is in Canada, who would come and share the next message right after my message. So Sister Arundhati from Canada would share the second message. And the third message would come from all the way from Colombo, Sri Lanka, from Pastor Jnana Prahasam. And the last of all, the message would be from Scarborough, Ontario, from Pastor Anton Rasanayam. And as we continue to go on to have the program, if Brother Mahendran is there, he would also come and introduce the program in Tamil. Brother Mahendran, Nikarihara. Okay, we would now going to have, I would like to invite Sister Grace to come and sing a song. Usually she would do the worship and also go into the word today in Tamil. Sister Grace, Nikarihara. Yeah, Nikran, thank you. பாருங்கள் வந்து கத்தர் வசனத்தினையும் இன்றைக்கு நீங்கள் வந்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்றபடியால் நான் உங்களை இப்பொழுது அரவழைக்கிறேன். பாருங்கள் வந்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். God bless you. God bless you. Thank you, sister. நன்றி ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே இன்னும் ஒரு மாதத்தை காணும்படியாக செய்த சிலாக்கியம் ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துறோம் பிதாவே. ஆதியும் அந்தமான தேவன், அநாதி தேவன் எங்களுக்கு அடைக்கலம், உம்முடைய நித்திய புயம் எங்களுக்கு ஆதாரம், நீரே எங்கள் ஊற்று ஆதாரம் ஆண்டவரே. உண்மையே சார்ந்துள்ளோம். உம்முடைய நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு ஆண்டவரே. அந்த ஊற்றுக்காரம் ஆண்டவரே, இந்த இடத்திலும் ஆண்டவரே நீர்வாழி நடத்தும் ஆவினாலே நடத்தப்படுகிறவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார்கள். தகப்பனே, நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு உட்பட்டவளாயிருந்து மாமிசத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கின தீர்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுறது. ஆவியினால நடத்தப்பட இந்த நாட்கள்ல நாங்கள் இந்த நித்திய வெளிச்சம் என்ற ஆண்டவரே, அந்த ரேடியோ கூடாக அநேகர் உன் வெளிச்சத்துக்கு ஜாதிகளும் உதிக்கிற உன் ஒளியினிடத்துக்கு ராஜாக்கள் நடந்து வருவார்கள். அந்த வெளிச்சம் ஒவ்வொருதன் மீது பிரகாசிக்கத்தக்கதா இந்த வார்த்தையும் பிரசித்தம் வெளிச்சம் தந்து பேதைகள் எல்லாம் உணர்வடையும் சொல்லி வேதத்துல சொல்றப்பட்ட பிரகாரம் இந்த நாட்களை நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நன்றி தகப்பனே, நன்றி ஆண்டவரே. துதிக்கு பாத்திரர் மகிமை உமக்கே, எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம். நீர் பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லையே, உம்மை போல யாரும் இல்லையே. நீர் பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லையே, உம்மை போல யாரும் இல்லையே. மகிமையின் இயேசுவே, மகிமை உமக்கே, எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி என்றென்றும் ஆராதிப்போம். நீர் உயர்ந்தவர், உன்னதமானவர், உம்மை போல யாரும் இல்லையே, உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீர் உயர்ந்தவர், உன்னதமானவர், உம்மை போல யாரும் இல்லையே, உம்மை போல யாரும் இல்லையே, உம்மை போல யாரும் இல்லை.
ஹalleluya. இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே. இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே. என் தெய்வமே எனது இயேசுவே, நீரே போதும் வேறொன்றும் வேண்டாம். இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே. வனாந்திரத்தில் வழிகளையும் அவாந்தர வழியில் ஆறுகளும் உண்டாக்குவேன். எல்லாம் கூடும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே. என் தெய்வமே எனது இயேசுவே, நீரே போதும் வேறொன்றும் வேண்டாம். இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே. எவரையுமே மேன்மைப்படுத்த, எவரையுமே பலப்படுத்த, எவரையுமே மேன்மைப்படுத்த, எவரையுமே பலப்படுத்த உம்மாலாகும் எல்லாமாகும். கரத்தால் எல்லாமாகும். கரத்தால் எல்லாமாகும். இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே. பலவீனனை பலப்படுத்த, தரித்திரனை செழிப்பாக்கிட, பலவீனனை பலப்படுத்த, தரித்திரனை செழிப்பாக்கிட உம்மா கூடும் எல்லாம் கூடும். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். ஒரு வார்த்தை சொன்னும். இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே. புதிய துவக்கத்தை தந்தவர் புது காரியம் செய்வாரே. இதுவரை நடத்தி வந்தவர் இனியும் கைவிட மாட்டார். புதிய துவக்கத்தை தந்தவர் புது காரியம் செய்வாரே. இதுவரை நடத்தி வந்தவர் இனியும் கைவிட மாட்டார். புது நன்மைகள் புது கிருபைகள் உன்னை தொடர்ந்திட செய்வாரே. புது நன்மைகள் புது கிருபைகள் எம்மை தொடர்ந்திட செய்வாரே. நன்றி பலிகள் செலுத்துவோம், அவர் என்றும் நல்லவரே. துதி பலிகள் செலுத்துவோம், அவர் உண்மையுள்ளவரே. நன்றி பலிகள் செலுத்துவோம், அவர் என்றும் நல்லவரே. துதி பலிகள் செலுத்துவோம், அவர் உண்மையுள்ளவரே. எந்த பஞ்ச காலத்திலும் உனக்கு விளைச்சல் நிச்சயமே. எந்த பஞ்ச காலத்திலும் உனக்கு விளைச்சல் நிச்சயமே. நீ வெட்டிடும் துறவெல்லாம் வற்றாத நீரோட்டு. நீ வெட்டிடும் துறவெல்லாம் வற்றாத நீரோட்டு. புது நன்மைகள் புது கிருபைகள் உன்னை தொடர்ந்திட செய்வாரே. புது நன்மைகள் புது கிருபைகள் உன்னை தொடர்ந்திட செய்வாரே. நன்றி பலிகள் செலுத்துவோம், அவர் என்றும் நல்லவரே. துதி பலிகள் செலுத்துவோம், அவர் உண்மையுள்ளவரே. நீ அழுத நாட்களுக்கும்
நீ உடைந்த நாட்களுக்கும் நீ அழுத நாட்களுக்கும் நீ உடைந்த நாட்களுக்கும் பதிலாய் அவரின் மகிமை விளங்கிடுமே, பதிலாய் அவரின் மகிமை விளங்கிடுமே. புது நன்மைகள் புது கிருபைகள் உன்னை தொடர்ந்திட செய்வாரே, புது நன்மைகள் புது கிருபைகள் உன்னை தொடர்ந்திட செய்வாரே. நன்றி பலிகள் செலுத்துவோம், அவர் என்றும் நல்லவரே. நீ நினைத்து பார்த்தவைகள் இனி நிஜங்களாகிவிடும், நீ நினைத்து பார்த்தவைகள் இனி நிஜங்களாகிவிடும். நடந்த யாவுமே நன்மையாய் மாறிடுமே, நடந்த யாவுமே நன்மையாய் மாறிடுமே. புது நன்மைகள் புது கிருபைகள் உன்னை தொடர்ந்திட செய்வாரே. நன்றி பலிகள் செலுத்துவோம், அவர் என்றும் நல்லவரே. துதி பலிகள் செலுத்துவோம், அவர் உண்மையுள்ளவரே. நன்றி தகப்பனே, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் நினைக்கிறதுக்கும் கேட்கிறதுக்கும் வேண்டிக் கொள்றதுக்கும் மிகவும் அதிகமாக எங்களுக்குள்ளே கிரிய செய்ய உம்முடைய வல்லமையின்படி எங்களுக்கு செய்ய வல்லவராகிய மக்கு சபையிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் ஆண்டவரே உமக்கு சதா காலங்களிலும் மகிமை 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 உண்டாவதாக. ஆமென். இந்த நாளுக்காக நான் எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி ரோமர் 5வது அதிகாரம். இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்கள் இருக்கிறபடியால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபையில் பிரவேசிக்கும் சிலாக்கியத்தை விசுவாசத்தினாலே பெற்று நிலை கொண்டிருந்து தேவ மகிமை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே மேன்மை பாராட்டுகிறோம். அது மாத்திரமல்ல, உபத்திரவம் பொறுமையையும் பொறுமை பரீட்சையையும் பரீட்சை நம்பிக்கையையும் உண்டாக்குறது என்று நாங்கள் அறிந்து உபத்திரவங்களிலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம். மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால் அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது. அன்றி நாம் பலனற்றவர்களாய் இருக்கும் போதே குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மரித்தார். நீதிமானுக்காக ஒருவன் மரிக்கிறது அரிது, நல்லவனுக்காக ஒருவேளை ஒருவன் மரிக்க துணிவான். நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார். இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினைக்கு அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. அதுவும் அல்லாமல் இப்பொழுது ஒப்புரவாகுதலை நமக்கு கிடைக்க பண்ணின நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நாம் தேவனை பற்றி மேன்மை பாராட்டுகிறோம். இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது போலவும் எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போலவும் இதுவும் ஆயிற்று. நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்னும் பாவம் உலகத்தில் இருந்தது. நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதிருந்தால் பாவம் எண்ணப்பட மாட்டாது. அப்படி இருந்தும் மரணமானது ஆதாம் முதல் மோசே வரைக்கும் ஆதாமின் மீறுதலுக்கு ஒப்பாக பாவம் செய்யாதவர்களை ஆண்டு கொண்டது. அந்த ஆதாம் பின்பு வந்தவருக்கு முன் அடையாளமானவன். ஆனாலும் மீறுதலின் பலன் கிருபை வரத்தின் பலனுக்கு ஒப்பானது அல்ல. எப்படியெனில் ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே அநேகர் மரித்திருக்க தேவனுடைய கிருபையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒரே மனுஷனுடைய கிருபையினாலே வரும். நான் இந்த இதுல எனக்கு தியானத்துல வந்த ஒரு வசனம் என்னென்றால், இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம்.
அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபையில் பிரவேசிக்கும் சிலாக்கியத்தை விசுவாசத்தினாலே பெற்று நிலை கொண்டிருந்து தேவ மகிமை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே மேன்மை பாராட்டுகிறோம். அப்ப நாங்கள் எப்படி அவற்றை கிருபைக்குள்ள நாங்கள் உட்பிரவேசித்தோம் என்று சொன்னால், முதலாவது 2வது நாங்கள் பார்க்கிறோம். எபேசியர் 2வது அதிகாரத்துல நாங்கள் எப்படி இருந்தோம் என்றால், 1வது வசனத்திலிருந்து பாருங்க. அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவளார்ந்த எங்களை உயிர்ப்பித்தார். அவைகளில் நாங்கள் முற்காலத்திலே உலக வழக்கத்துக்கு ஏற்றபடியாகவும் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரிய சேர ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்து கொண்டோம். அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லாரும் முற்காலத்திலே நமது மாமிச இச்சையின்படியே நடந்து நமது மாமிசமும் மனசும் விரும்பினவைகளை செய்து சுபாவத்தினாலே மற்றவர்களைப் போல கோபாக்கினின் பிள்ளைகளாய் இருந்தோம். தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மரித்தவளாயிருந்த எங்களை அவர் நம்மை கிறிஸ்துடனே கூட உயிர்ப்பித்தார். அப்ப இந்த நாட்கள் நாங்களா அந்த 2வது அதிகாரத்தின்படி எபேசியர் 2வது பாவத்துல நாங்கள் மரித்த அக்கிரமங்களில் மரித்தவர்களாயிருந்த எங்களை அவரோட கூட தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் என்றைக்குள்ள விதமாக நாங்கள் அப்படி இருக்கும் போது மாமிசத்துல எப்படி இருந்தோம். அப்ப அவர் வரவேணும் எங்களை மீட்கும்படியாக அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபையில் பிரவேசிக்கும் சிலாக்கியத்தை விசுவாசத்தினாலே பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப அந்த விசுவாசம் எங்களை அவரோடு இணைக்கத்தக்கதாக இருதயத்திலே விசுவாசித்து வாயினாலே அறிக்கை பண்ணும் போது நாங்கள் அவருடைய அவருடைய நாங்கள் சேர்றோம். அப்ப அதனால் நாங்கள் முற்றிலுமாக தேவனுடைய கிருபையை நாங்கள் முன்னிட்டு, அந்த கிருபை என்றது அவர் தான் அந்த கிருபை. இயேசுவே எங்களுக்கு கிருபையானவர், கிருபாதாரி பலியாக அந்த கிருபையை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறபடியா அந்த சிலாக்கியத்துல சேரும் சிலாக்கியத்தை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறபடினால அந்த சமாதானமும் சந்தோஷம், அதான் அதுல 1வது வசனம் சொல்லு விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். அப்ப அவர் மூலமாய் நாங்கள் அந்த சமாதானம், அது மனிதர் கொடுக்கிற பிரகாரமான சமாதானம் இல்லை, அது நிலையான சமாதானத்தை தந்திருக்கிறார். ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த பூமிக்கு வரும்போது மனுஷன் மேல் பிரியம், பூமியின் மேல் சமாதானமும் மனுஷன் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக. அப்ப அப்படியான இதுல தேவன் எப்படி அந்த தெய்வீக சமாதானம் எங்களுக்குள்ள தந்தாரோ அந்த சமாதானம் எல்லாருக்கும் அந்த சமாதானத்தை அதெல்லாம் இந்த வசனம் சொல்லுவோம். மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால் அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்பட. அப்ப தேவ அன்பு, சமாதானம், சந்தோஷம் தேவனுக்குள்ளாக நாங்கள் எப்ப அவரை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோமோ அந்த நாள்ல இருந்து அது அவரை பின்பற்றும் போது அந்த நெருக்கம், அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்போ அவரோட கூட ஆண்டவரோட இருக்கும்போது நாம் வெளியே காலடி எடுத்து வைக்க தேவன் நம்மை என்ன செய்ய அழைத்தாரோ அதை செய்யும் போது அதனோடு வரும் எல்லா உபத்திரவம், எல்லாம் நெருக்கங்கள், எல்லாம் உபத்திரவங்கள்ல இருந்து பயம், எங்களுக்கு ஒரு அஞ்சுகிற ஒரு எண்ணம் இருக்கும், இதை செய்யக்கூடாது, நாங்கள் அது ஒரு மனுஷ பயத்தை கொண்டு வர்ற, அது எல்லாவற்றிலும் இருந்து அவர் எங்களை முற்றிலுமான பூரண சற்குணங்கள் அல்ல, எவரேனும் எங்களை எப்பொழுதும் அவர் பூரண சற்குணராயிருக்கிறபடினால தேவ ஆண்டவர் எங்களை அழைத்த நோக்கத்துக்கு நேராக நாங்கள் நடத்தப்படும் போது அவருடைய அந்த அவர் என்னத்துக்கு அழைத்த எது நோக்கி இருக்கும்படி அழைத்தாரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேற அவரோடு இணைந்திருக்கிறது அந்த அன்பு, சமாதானம் எப்பொழுதும் எங்களை ஆட்கொள்ளும். அப்படியாக நான் இந்த இடத்துல இந்த வேத வசனத்தை வாசிச்சதனூடாக நான் இதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன். நன்றி நன்றி நன்றி. இயேசு நாமத்தினால ஆமென். நன்றி 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 சிஸ்டர் கிரேஸ் ரஞ்சன், நன்றாக பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். எபிரேயர் 2வது அதிகாரத்திலிருந்து அதே தான் இன்றைக்கு என்னுடைய வார்த்தையும் கிருபையை பொறுத்த வார்த்தை தான் என்றபடியால் கர்த்தர் தான் இதை எங்களை நடத்துகிறார். பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நன்றாக பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேலும் உங்கள் குடும்பத்தாரோடும் இருப்பதாக. God bless you, sister. Thank you, sister. அதான் ஒரே ஆவியானவர் அதை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி நாம் கூட பாட்டு தான் என்ற ஆனா வார்த்தை கூடாகவும் இதை சொல்லுவோம் என்று நன்றாக இருந்தது. God bless you. Thank you. God bless you, sister. உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆண்டவர். Thank you. Amen. Thank you. Thank you. God bless. அடுத்ததாக நாங்கள் சிஸ்டர் டாலியை அழைக்கலாம். அதற்கு முதல் நான்
தமிழில் இந்த நிகழ்ச்சியை இன்றைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ண வேண்டும். பிரதர் மகேந்திரன் வந்து நிற்கிறீர்கள். நீங்கள் அதை சொல்ல போகிறீர்களா? இல்லை விட்டால் நான் சொல்லவா? பிரதர் மகேந்திரன். ஓகே, நான் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம். தமிழில் அதை அனௌன்ஸ் பண்ணிவிடுங்கள். ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். இன்றைய நாளிலே நிகழ்ச்சி நிரல் தொடர்ந்து சிஸ்டர் டோலி வந்து ஊழியர்களான ஜெபத்தை எடுப்பார். அதனைத் தொடர்ந்து சிஸ்டர் ரஜினி கேட்டுக்கொண்டிருந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்பார். அதனைத் தொடர்ந்து முதலாவது செய்தி சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி, 8 மணிக்கு சிஸ்டர் அருந்ததி ஒஷாவா கனடா, 8:30க்கு பாஸ்டர் ஞானப்பிராசம் கொழும்பு, 9 மணிக்கு பாஸ்டர் ஆண்டனாயம் ஸ்காப்ரோ. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். அடுத்ததாக நாங்கள் சிஸ்டர் டாலியை அழைக்க போகிறோம். அவர் வந்து ஊழியர்களுக்காக ஜெபிப்பார். I would like to invite Sister Dolly at this moment. She would come and pray for the workers that are participating today with the gospel of salvation to come into the rest of the world that are listening. 210 nations. The Lord's wonderful grace and favor upon the network. So let us invite Sister Dolly to come and pray and sing also. Sister Dolly, வாருங்கள், வந்து கர்த்தர் கொடுத்த பாட்டையும் பாடி ஜெபியுங்கள். I would like to invite Sister Dolly at this moment. Thank you. ஆமென், 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 ஆமென். நன்றி, நன்றி இயேசுவே, நன்றி அப்பா. நித்திய வெளிச்சத்தை எங்களுக்கு திறந்து கொடுத்த இந்த சங்கமம் வானொலியை நடத்துவர்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. உங்களது நாமம் இனிதான நாமம் என்று அநேக ஜனங்கள் கேட்டு உங்களுக்கு ஆண்டவரே மகிழ்ந்து கொண்டாட தந்த இந்த மகா பெரிதான அன்புக்கு நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. உங்களோட வாக்குத்தத்தத்தின்படி அழைத்தவரே இன்றும் என்றும் எப்பொழுதும் எங்களை நீங்க அனைத்து வழிநடத்தி கொண்டு வர கிருபைகளுக்காண்டி நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார், நீதிமானை ஒரு போதும் தள்ளாட ஒட்டார். ஆமேன் அப்பா. இன்று மட்டும் நீங்க ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களையும் கண்ணும் மணியும் போல உங்களோட சித்தத்தின்படி அப்பா எங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வர்ற கிருபைகளுக்காண்டி நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. இந்த நித்திய வெளிச்சத்துல வந்து உங்களோட வார்த்தையை கொடுக்க போற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களும் உங்களோட கருத்துல ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்பா. உங்களோட சித்தத்தின்படி ஆண்டவரை உங்களோட வெளிப்படுத்தலையும் உங்களோட நீதியையும் உங்களோட அன்பையும் உங்களோட நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தையும் எங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க போற ஒவ்வொரு பாஸ்டர்ஸ் ஊழியக்காரங்களும் உங்களோட கருத்துல ஒப்பு கொடுக்குறேன்ப்பா. இன்றைக்கு ஒரு புதிதான நாளாக எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தரும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்பா. இன்று மட்டும் காத்தவரே, இனிமேலும் காக்க வல்லவராக இருக்கிற தகப்பனே உங்களுக்கு நன்றி, நன்றி, நன்றி அப்பா. இன்றைக்கு ஜூன் 1ஆம் தேதியா இருந்தாலும் ஆண்டவரே இன்றைக்கு புதிதான மாதத்துக்குள்ள புதிதான அற்புதங்களும் அப்பா புதிதான ஊழியக்காரங்களையும் கொண்டு சேர்க்க போற கிருபைகளுக்காண்டி நன்றி செலுத்துறேன். வாக்கு தத்தம் செய்தர், வாக்கு மாறாதவர் ஆண்டவரே, அதுக்காண்டி நன்றி செலுத்துறேன்ப்பா. அப்பா இப்பொழுது வேற போற ஒவ்வொருத்தன் இரத்த கோட்டைகளும் மறைத்து வைத்து உங்களோட சித்தத்தின்படி நடப்பதற்கு உங்களோட அபிஷேகத்தினால நிரப்பி ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. சிலர் இரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள். நாங்களோ கர்த்தரை மட்டுமே மேன்மை பாராட்டுவதற்கு தந்த இந்த தருணத்துக்கு நான் நன்றி செலுத்துறேன்ப்பா. நாங்கள் வழி தப்பி போகாத வண்ணமாக உங்களுடைய கிருபையினால ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களையும் முடிசூட்டும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். யாவரையும் கூட கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். உங்களோட சித்தத்தின்படி நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தின் மூலம் என் பிதாவே நன்றி. இயேசுவே நன்றி, நன்றி, நன்றி. நேற்றும் இன்றும் மாறாதவர் இன்றும் எங்களுக்குள்ள கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற கிருபைகளுக்கு நன்றி செலுத்துறேன். இயேசுவின் நாமத்தின் மூலமாக ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவா என்று கூறியபடி கர்த்தர் எங்களுக்குள்ள செய்த நன்மைகளுக்கு நான் நன்றி செலுத்துறேன். எனக்குள்ளேயும் கர்த்தர் உயிர் தெழுந்தவர் போல அவருடைய ஜீவனை கொடுத்து ஒவ்வொரு நிமிடம் அவருடைய வல்லமினால் நிரப்பிக்கொண்டு வர்ற கிருபைகளுக்கும் நன்றி செலுத்து. யாவரையும் கர்த்தருடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தின் மூலமே பிதாவே நன்றி. இயேசுவே நன்றி. எங்கள் மத்தியில் வந்திருக்கிற எங்களுடைய சமூகத்தை எங்களுடைய பிரசனத்தை நாங்கள் உணரக்கூடியதாக தந்த இந்த மகா பெரிதான அன்புக்கு நன்றி செலுத்துறேன். இயேசுவின் நாமம் மட்டுமே மகிமைப்பட வேணும் என்று கூறி அவரையும் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தின் மூலம் என்னை தாழ்த்தி ஜெபிக்கிறேனே பிதாவே நன்றி. இயேசுவே நன்றி. ஆமேன், 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 ஆமேன். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம்.
கைதட்டி நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம். கைதட்டி நாம் பாடுவோம், கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம். கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம், கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம். கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம். கைதட்டி நாம் பாடுவோம். கூப்பிடு நீ பதில் கொடுப்பார், குறைகள் எல்லாம் நிறைவாக்குவார். கூப்பிடு நீ பதில் கொடுப்பார், குறைகள் எல்லாம் நிறைவாக்குவார். உண்மையாக தேடுவரின் உள்ளத்தில் வந்திடுவார். கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம். கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். மனதுருக்கம் உடையவரே, மன்னிப்பதில் வல்லவர், உன் நினைவாய் இருக்கின்றார். ஓடிவா என் மகனே, உன் நினைவாய் இருக்கின்றார். ஓடிவா என் மகளே. கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம். கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம். கைதட்டி நாம் பாடுவோம். கண்ணீரெல்லாம் துடைத்திடுவார், கரம் பிடித்து நடத்திடுவார். எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் இன்றே நிறைவேற்றுவார். கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம். கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லாரும் கொண்டாடுவோம். கைதட்டி நாம் பாடுவோம். ஆமென். அவருடைய சமூகத்தையும் பிரசனத்தை நாங்கள் உணர்ந்தோம்டா. அவர் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார். அவருடைய ஆவி உயிர்த்தெழுந்த ஆவி. அது காணி நான் நன்றி செலுத்துறேன். நானே ஜீவ அப்பம் என்று கூறியபடி எங்களுக்குள்ள ஜீவனை கொடுத்து இப்பொழுது நாங்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவங்களை இயேசுவை தொழுந்து கொள்வதற்கு தந்த இந்த மகா பெரிதான அன்புக்கு நான் நன்றி செலுத்தி யாவரையும் ஆசீர்வாதத்தை ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தின் மூலம். என் பிதாவே நன்றி, இயேசுவே நன்றி. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். ஆமேன், ஆமேன். நன்றாக பாடினீர்கள், நன்றாக ஜெபித்தீர்கள். கர்த்தர் உங்களோட இருந்திருக்கிறார், அவர் உங்களை நடத்துகிறார். அவருடைய அபிஷேகத்தின் மூலமாக நீங்கள் அவருக்கு சேவை செல்கிறீர்கள். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ சிஸ்டர் டாலி. ஆமேன். அடுத்ததாக நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். அதற்கு பாடு நான் முதலாவது செய்தியை கொண்டு வர போகிறேன். God bless you all. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Father, Lord, even as, Lord, many nations have gathered, Lord, from today's broadcasting of Nitya Velicham, Lord, at this moment, deriving from Toronto, Canada, Lord, and right through the week, Lord Jesus, as we go into Bharti in Velicham tomorrow and Wednesday and Thursday with Sister Subha, Lord, with Nitya Velicham once again, and Sister Dolly on Friday with Nitya Velicham also. And over the weekend, Lord, as we have begun these beautiful services, Lord, on Saturday and Sunday mornings, Lord, as the Lord has put that burden upon Brother Leslie, Lord, to start these Sangamam Radio Gospels Destiny Network to go into the many nations, Lord, 210 nations. You have blessed it, Lord, with your favor upon it, Lord, that many are coming and being blessed, Lord, over the weekends, Lord, when they are free and not working, or however their schedule is, they could still be blessed, Lord, because of even not being able to sometimes attend their church services. They could be blessed by this way in which this channel is going into their homes, wherever they are, Lord Jesus, to even participate in a service like Manna, Lord, on a Sunday morning, as well as Saturday's network that would be Sunday already in the Asian continent and other parts of according to Zoom and time zones that they are in, Lord.
Father. So we thank you, Father. Lord, we thank you, Father. There's nothing impossible with you, oh God. This is something, Lord, that only you can, through the mighty anointing power of the Holy Spirit, Lord, be enabling, Lord Jesus. Many are touched, many are saved, many are having an impact upon their lives, Lord. This is going on from Monday to up to all 7 days, Lord, to Sunday, Lord, that 24/7 network, Lord. Oh, this is not an easy task, Lord, but it is only through your grace and your mercy that it is possible that you would pour forth your grace and mercy, Lord, on each and every one of the team workers, Lord, oh God, starting from Brother Leslie and Sister Rita, who had the burden to even start these very programs, Lord, and initiated them, Lord Jesus, under the guidance of your Holy Spirit and calling upon them, Lord. And also Brother Mahendran, Lord, who also hosts, Lord Jesus, and with this, the guidance you give him, Lord Jesus, to coordinate the programs as well, Lord, right through the week as well, Father, Lord, and calling many people, oh God, and making it possible, Lord, for it to come alongside, Lord, with Sister Rita as well, Father, working upon it, Lord, with all that it takes, Lord. And we thank you for every participants, Lord, that listen to it, Lord, and been blessed by it, and the teamwork that is going on, Lord, even as Sister Grace and Sister Dolly, both have been coming and already ministering towards it, Lord, and with my first message and following that, Sister Arundhati and Pastor Jnana Prahasam and Pastor Anton Rasanayam, all of them coming, Lord, with the word of God anointed upon their lips, Lord, as you would anoint them, Lord, and speak forth, Lord. Open your mouth and I will fill it. That is your word, Lord, from you that you gave me as well. And I decree and declare that upon every servant of the Lord that would come and participate and minister to you, Lord, in your name, Lord Jesus. And I thank you for that, listeners, Lord, as they are listening, Father, that you would, Lord, come upon them, Lord, even as your Holy Spirit, Lord, divide the word, Lord Jesus. And it is like a two-edged sword that cuts asunder every vain imagination and goes forth. When you send forth your word, it will not return to us void, but accomplish the thing it which was sent to. And that is exactly what you're doing, Lord, when the spirit of work goes on, Lord, when the word is opened up, Lord, and sent forth, Lord. So we thank you for that, Lord. You have prepared the soils of the hearts of the people, oh God, that they will, Lord, not be only hearers, but doers of the word, bring forth much fruit, and Lord, adhere to the word, Lord, and obey the word, Lord, and thereby, Lord, also, Lord Jesus, coming into the kingdom of God and bringing the harvest of souls by only the preaching of the gospel, that the gospel of salvation that is being achieved. That is your word, Lord. I thank you for that, Lord Jesus. Even as, Lord, the hearers are listening right now, Father, we pray for them, Lord, no matter what their situation and whatever the circumstances are, Lord Jesus. You are with them, Lord. May it be in their hospitals or in prisons or any other places, Lord, in their industrial workers and technicalities, wherever technicians are working, and all the other workers, Lord, on computers or whatever online services, wherever they might be working, Lord, oh God, and all the professionals, Lord Jesus, the doctors, lawyers, engineers, accountants, no matter what their profession is, Lord Jesus, and also all the farmers, Lord, oh God, people that are working, Lord, in many other aspects of the work for this world to, Lord, perform and go on, Lord. It is all your grace and your service that comes through to your mankind. I ask for your protection over them. Be with them, lead them, guide them, undertake for them, Father, not only in their professions and wherever they are doing their work, Lord Jesus, the mundane things of life to happen. But Lord, you would also, Lord, work, Lord, upon their families. Be with them, lead them and guide them, protect them, Lord, from all evil and danger, and help them, Lord Jesus, to know that first seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. That is your word, Lord, that they will, Lord, come and honor that and, Lord, live by it, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Thank you, Lord. I would like to go into the first word today that the Lord has bringing upon my heart about the grace of God. It's a wonderful gift that the Lord has bestowed upon all of us. Without the grace of God, it is impossible just about not being able to, live the life the Lord gave us in this world. It is only by grace. You have heard the cliche by many. When you ask them, how are you doing? They would always say, only by the grace of God. If not for the grace of God, by the grace of God, I've been able to do this and this, or been able to do well. However, even through the valley experience or the mountain experiences, it's all
always through the grace of God that we survive and go through this life, even if we realize it or not. Even the people that are still not in the kingdom purposes still maintain that way and say the word grace. So we thank the Lord for that. And I would like to sing a song about grace and go into the word. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? There shall the grace begin, taking my burden further, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus lifts me up. Wonderful, matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, higher than the deepest sea. All that Jesus has given, all through the grace and mercy. Higher than Jesus, higher than the deepest sea, greater than the all my transgression. Oh, magnify the name of Jesus. Praise his name. Wonderful grace of Jesus, pardoning my mighty sin. By it we have pardon, saved with the saved from the labor, saved from the uttermost. Chains have been the liberty, for the wonderful grace of Jesus lifts me up. Wonderful grace of Jesus, reaching the most and by the transforming power, making him God's own dear case, pardoning, peace and mercy, giving us peace and love for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. It's breaking up. Sorry about that. For some reason, the sound was breaking up. At the same time, I would like to now go into the message. Hopefully that will all come through well.